Okay, so welcome back. Last time मैले यो लिंक पठाएँ फेरि one time attendance गर्दै गर्नुस्. यो चाहिँ क्लास 12 को क्लास हो अनि कुनै क्लास 10 को स्टुडेन्ट्सहरु आउनु भएको छ भने लिभ गरे हुन्छ, सुन्नु छ भने बसेर सुने पनि हुन्छ, no problem. Okay, so last time what we did is data flow diagram, right? So in data flow diagram we had read about the data. It was moving from source to destination, that is called the entities. In between the entities it was running, and we were watching how the data flow inside the system, outside the system, and around the system. So we were talking about the data only, how the data is moving from one entity to another entity, and all these entities were the external entities, okay, not the internal one. Okay, so we had seen one example also, how you can look the movement of the data. You can look the movement of the data from the very nearby or very closely, or you can see it from the far away. So accordingly, we have read the 3 different types of data flow. Okay, the 3 different levels of the data flow we have read. Now I am continuing with that same data level को 3 वटा step बढी continue गर्छु. So let us start our class. Okay, once again, last time को लागि फेरि मैले हाले, बीच बीचमा पछि अगर स्टुडेन्ट आएपछि फेरि हाल्छु मैले यो फर्म चाहिँ. Okay, attendance गर्दै गर्नुस्. Let us share the screen. So we were talking about the data and the flow of the data in between the external entities. And in that we had seen the different labels, okay, because we had seen how we can see the flow of the data. So the one who can see it from the very outside, they can see only the flow of the external data. So I had given this picture last time. So just to understand how the data flow you can see when you are very extremely outside. So in this example, what we are watching is a few people, they are standing on the roof of some building, and the next side ma चाहिँ हाम्रो एउटा bank छ, उनीहरूले चाहिँ त्यो bankलाई हेर्नु हुँदैछ. Now they are able to see the hoarding of the bank, you know, and they see the building of the bank, they see the main gate of the bank, or maybe the security guards, those who are standing in front of the bank, they can watch all these things, they can see all these things, okay, but they are not able to see the internal view of the bank, okay, because they are outside. Okay, so this is how the zero label of data flow works. So let's see how it works. The data flow ko humle jo zero label bhancham, we call it as a context label also. Okay, now in this label, the definition we had seen yesterday, what we need to remember is in this zero label or the context label, you can have as many entities you want. Okay, जति पनि सिस्टममा भएको सबै एन्टिटीजहरु, मोर देन 1 एन्टिटीज त्यहाँ हुन सक्छ. Obviously more than 1 त हुन्छ है. Number of entities as many you want, it can be हुन सक्छ त्यहाँमा चाहिँ, but process एउटा मात्रै हुन्छ, and all the entities are related to that process only, right? त्यो process सित relate गरिरहेको हुन्छ. Okay, and there will be no data storage. यो data को storing कतै पनि हुँदैन. That is the main point of the zero label or the context label data flow diagram. Okay, then we move to the next label, that is the second label, we call it a label 1. Okay, zero label पछिको जुन label हामीले पढ्छौं त्यसलाई चाहिँ हामीले label 1 पढ्छौं. जस्तै zero label मा हामीले के गर्दैछौं, we have lots of entities, only one process, and all the entities are relating to that particular process. They are getting data or they are giving data. Okay, so यहाँ data को movement चाहिँ हामीले हेर्न सक्दैछौं, right? So very in a simple way, because there is only one process. Okay, now moving to the next label, you may explain गरेँ. If you have problem, then you can ask me. Okay, last day I'm explain गरिसकेको, so I'm just showing you the diagram and the text only so that you can memorize हामीले last day के पढेको थियो. Now the second label, now you are inside the bank. When you enter the bank, then you are able to see the office rooms, and then you can see the tellers sitting there, standing there, the receptionist, and maybe some of the office with the different labels, maybe the office of the CEO, or maybe the office of the manager, general manager. Okay, the loan department.
You can see all those name plates over there, right? There are different offices. You may have you can see the ATMs. Okay, so different things you are able to see. That means from outside जुन चाहिँ view थियो त्यो भन्दा better view हजुरले internal entry गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुनेछ. That means you are able to see more details of the data flow. Data flow को more details हजुरले यामा हेर्न सक्नुहुनेछ, right? So that is what is the concept of the फर्स्ट लेभल है. अब हाम्रो 0 लेभलबाट फर्स्ट लेभलमा मुभ गर्दाखेरि डाटा फ्लो चाहिँ हामी अरु प्रपर वेमा डिटेल वेमा हेर्न सक्नुहुन्छ हैन हाम्रो यो लेभलमा चाहिँ. सो दिस इज द डेफिनेसन. नाउ इन दिस अगेन यू आर रिपिटिङ दैट सेम एन्टिटीज व्हाट यू युज्ड इन द फर्स्ट लेभल. 0 लेभलमा जुन चाहिँ हामीले एन्टिटीजहरु युज गरेको थियो दैट सेम लेभल विल बी सेम एन्टिटीज विल बी युज्ड, दोज विल बी युज्ड. Only thing is you can use it many times. That is more than once you can use it. You can repeat those things. The entity लाई चाहिँ हामीले धेरै टाइमको लागि रिपिट गर्न सक्छौं. Why we are willing to repeat them? Because the process also will increase here. पहिला चाहिँ एउटा प्रोसेस मात्र थियो. So with that process only the entities were related. Now again we are going in more details. Data flow को अरु डिटेल्स मा जाँदैछ भनेपछि प्रोसेस अरु इन्क्रिज भयो. जसरी प्रोसेस अर्को इन्क्रिज भयो भनेपछि maybe some of the entities they are also related to that particular process. ठीक छ. जुन एन्टिटीजहरु चाहिँ यो प्रोसेससित लिंक छ त्यसमा केहीहरु चाहिँ अर्को प्रोसेससित पनि लिंक हुन सक्छ. सो दे आर लिंक टु दैट व्हेन अगेन. सो यहाँमा चाहिँ एन्टिटीजको नम्बर चाहिँ रिपिटेसनमा चाहिँ बढ्छ बट न्यू एन्टिटीजको एन्ट्री चाहिँ हुँदैन. प्रोसेसको इन्क्रिमेन्ट हुन्छ. एन्ड नाउ बिकज वी आर वर्किङ विथ लट्स अफ डाटा. यहाँ डाटाहरुको धेरै कुराहरु आउन थाले भनेपछि स्टोरेजको कुरा पनि आउँछ अब. सो नाउ इन दिस लेभल वी विल बी हेभिङ द स्टोरेज. हामीसित स्टोरेज पनि हुन्छ. ओके, so यहाँसम्म चाहिँ हामीले कम्प्लिट गरेको थियो. नाउ वी आर मुभिङ टु द नेक्स्ट लेभल दैट इज द लेभल 2. Okay, so now before that we will just explain the data flow diagram. Level 1 चाहिँ हामीले डायग्राममा कसरी प्रेजेन्ट गर्छौं भने हामीले चाहिँ त्यो बुझ्छौं हैन त. Now you can see in this diagram you are having more than one process here. एउटा भन्दा बढी प्रोसेस छ. You can see the central process is the system login. Then the side मा प्रोसेसहरु छ user management system, attendance system. There was only one थियो हैन, अघि नि चाहिँ attendance system मात्रै थियो. त अब चाहिँ हामीसित यहाँ तीनवटा सिस्टम छ, प्रोसेस छ, सरी. Now and you can see the entities there हैन. system admin छ, अघि नि हामीले युज गरेको टीचर छ, अघि नि युज गरेको स्टुडेन्ट छ, यो पनि हामीले अघि नि युज गरेको. यसको संख्या हामीले यहाँ बढाउन सक्छौं. संख्या दैट मीन्स रिपिटेसनमा. ओके, अगेन न्यू एन्टिटीज हामीले एन्ट्री गर्नु पाइएन. Now let us try to understand how it is working. The central one, the system login, that is the main system for us now, because without login हामीले चाहिँ अरु कुनै सिस्टमलाई चाहिँ या कुनै अरु प्रोसेसलाई चाहिँ युज गर्नै मिल्दैन, राइट. सो सिस्टम लगिन मा चाहिँ कोले लगिन गर्नु पर्यो त सबभन्दा पहिला त सिस्टम एडमिनले के गर्दिन्छ त सिस्टम एडमिनले चाहिँ लगिन रिक्वेस्ट गर्छ अनि उले चाहिँ लगिन रिक्वेस्ट चाहिँ कन्फर्म भएपछि सिस्टम एडमिनले त्यो सिस्टमलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न थाल्छ. एन्ड देन सिस्टम लगिनले चाहिँ उला के पठाउँछ त लगिन को कन्फर्मेसन अनि युजर डाटा पठाउँछ. So making it more easier. Let's supposing म कम्प्युटरमा बसेको छु. I am the system admin. मैले चाहिँ सिस्टममा लगिन गर्नको लागि मैले आफ्नो आईडी अनि पासवर्ड टाइप गर्नुपर्छ. त्यो सिस्टम एडमिनले पनि गर्छ, राइट. सिस्टम एडमिनले यहाँमा के गर्यो आईडी अनि पासवर्ड टाइप गर्यो. त्यति गरेपछि सिस्टम लगिनले के चेक गर्छ त ओके यो आईडी अनि पासवर्ड ठीक छ कि छैन चेक गर्छ. अनि चेक गरेपछि यस करेक्ट छ भने उले कन्फर्मेसन पठाउँछ. ओके डन. सो त्यसपछि सिस्टम एडमिन के भयो त सिस्टममा लगिन भयो, एन्ट्री गर्यो. सेम थिङ लाइक जस्ट तिमीले चाहिँ फेसबुकमा एन्ट्री गरे जस्तै है. तिमीले फेसबुकमा आईडी पासवर्ड लेख्छौ नि त्यस्तै यहाँ चाहिँ हामीले सिस्टममा लगिन गर्यो. त यहाँमा चाहिँ सिस्टम एडमिन अनि सिस्टम लगिन जो सिस्टम लगिन भन्ने जुन चाहिँ हाम्रो प्रोसेस छ यो दुईटाको बीचमा चाहिँ डाटा के हुँदैछ ट्रान्समिसन भइरहेको छ हैन. सिस्टम एडमिनले आफ्नो आईडी अनि पासवर्ड प्रोवाइड गर्यो सिस्टम लगिनलाई. सिस्टम लगिनले के गर्यो त्यो आफ्नो सिस्टममा भएको डाटा अनि आफ्नो सिस्टममा भएको उसको आईडी लाई चेक गर्यो, कम्पेयर गर्यो, भेरिफाई गर्यो, त्यसपछि कन्फर्मेसन पठाइयो. दैट इज द वन थिङ दे हैव डन. नाउ अब चाहिँ यहाँ स्टुडेन्टहरु एड हुँदैछ. यहाँ स्टुडेन्ट क्लास जोइन गर्नुवाला छ. त उसको अगाडि उले के गर्यो सिस्टम लगिनमा गएर उले चाहिँ लगइन गर्यो. लेट्स सपोजिङ त्यो थम्बप्रिन्ट हुन्छ नि त्यस्तै खालके है. सो स्टुडेन्ट लाएर चाहिँ के गर्यो सिस्टममा चाहिँ लगइन गर्यो. अगेन उले के दियो आईडी अनि पासवर्ड दियो. अगर थम्ब छ भने त थम्ब इम्प्रेसन तिम्रो के भइहाल्यो त्यहाँमा चाहिँ तिम्रो पासवर्ड भइहाल्यो त्यहाँमा है. ओके, अब उले जब लगइन गर्छ त सिस्टमले फेरि चेकिङ गर्छ यो आईडी अनि यो पासवर्ड छ कि छैन मसित छ भेरिफाई गर्यो. ओके छ भनेपछि उले के गर्छ त उलाई चाहिँ कन्फर्म गर्छ ओके यु आर लगइन हैन. तिम्रो उलाई चाहिँ एन्ट्री गर्ने दिन्छ.
सिमिलरली टिचर पनि जब एन्ट्री गर्छ उसले पनि के गर्छ त आईडी पासवर्ड प्रोभाइड गर्छ सिस्टमलाई प्रोसेसलाई अनि उसले चाहिँ कन्फर्मेसन गर्छ कि यस द्याट टिचर इज यो सिस्टममा प्रेजेन्ट छ भनेर भेरिफाई गरेर उसलाई पनि लगइन गर्ने दिन्छ सो दिस इज वान सिंगल प्रोसेसमा यो सबै जोइन भयो दिस इज हाम्रो जीरो लेभल वाला कुरा भयो अब यसमा चाहिँ हामीले अलिकति ब्रोड जान्दैछौँ डिटेलमा जान्दैछौँ व्हाट डिटेल्स सिस्टम लगइनले लिएको डाटा के गर्ने त सिस्टम लगइनले लिएको जुन डाटा छ स्टुडेन्टको टिचरको आज कुन कुन स्टुडेन्ट्सहरू एन्ट्री गर्यो कुन कुन टिचरले एन्ट्री गर्यो भन्ने यो जो डाटा उसले पायो यो डाटा उसले कसलाई पठायो सिस्टम एडमिनलाई पठायो फेरि बढी आपेर जाँदैछ हेर्नुहोस् न उसले युजर डाटा कहाँ पठाउँदैछ सिस्टम एडमिनलाई पठाइरहेको छ यु क्यान सी दिस वान राइट त्यसै तरहले सिस्टम लगइनले पाएको डाटा चाहिँ अर्को एउटा प्रोसेसलाई पनि पठाइदियो अर्को प्रोसेस कुन छ युजर म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई पनि पठाइयो अब यहाँ युजर म्यानेजमेन्ट सिस्टमले के गर्छ त युजरलाई म्यानेज गर्नेको काम गर्छ अब युजर म्यानेज गर्ने भनेको डाटा म्यानेजमेन्टको काम गर्छ उसले चाहिँ हैन स्टुडेन्टको इन्फर्मेसन प्रपरली एउटा ठाउँमा टिचरको इन्फर्मेसन प्रपरली एउटा ठाउँमा ओके अदर देन टिचर्स अरू स्टाफको मेबी इन अ डिफरेन्ट वे ओके अगर प्यारेन्ट्सहरू आउँदैछ भने तिनीहरूको सो द्याट विल बी मोर डिटेलमा जाने अहिले चाहिँ हामीसित दुईटा युजर छ द्याट इज स्टुडेन्ट एन्ड टिचर यो दुईटाको चाहिँ हामीले के गर्यो त डाटाहरू जुन सिस्टम लगइनको थ्रु आयो त्यसलाई चाहिँ हामीले कहाँ लिएर गए त युजर म्यानेजमेन्ट सिस्टम भने अर्को प्रोसेसलाई प्रोभाइड गर्यो अब यो अर्को प्रोसेसले के गर्छ त यो अर्को प्रोसेसले चाहिँ आफ्नो रिपोर्ट क्रिएट गर्छ अबाउट द टिचर सिस्टम एडमिनलाई दिन्छ अबाउट द स्टुडेन्ट सिस्टम एडमिनलाई दिन्छ अनि यो डाटा इन्फर्मेसन उसले के गर्छ हार्ड डिस्कमा क्लाउडमा सुस्मिता हजुरले माइक चाहिँ म्युट गर्नुहोस् न है ओके सो उहाँले के गर्नुहुन्छ त हार्ड डिस्कमा क्लाउडमा गएर स्टोर गरिदिनुको काम गर्छ सो यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ तल उहाँले चाहिँ यो डाटाहरू यहाँमा गएर स्टोर गर्यो एन्ड लेटर अन जब पनि फेरि कुनै स्टुडेन्टको इन्फर्मेसन चाहियो भने फेरि यही डाटाबेसबाटै फेरि युजर म्यानेजमेन्टले स्टुडेन्टको डाटा लिन्छ अनि सिस्टम एडमिनलाई पठाउँछ अनि सिस्टम एडमिनले त्यो अगाडि प्रोसेसमा यसलाई युटिलाइज गर्छ वी आर नट टकिङ अबाउट द प्रोसेस एनिमोर हामीले चाहिँ कसको कुरा गर्दैछौँ डाटाको कुरा गर्दैछौँ सो वेन एभर डाटा इज रिक्वायर्ड यसरी डाटा एकअर्कालाई हामीले दिनेको काम गरिरहेको छौँ होइन आई होप यहाँसम्म क्लियर छ ओके न कमिङ डाउन लगइन गर्नुभयो अब क्लासमा आएर एटेन्डेन्स गर्नु हुँदैछ क्लासमा आएर एटेन्डेन्स त्यो क्लासमा एटेन्डेन्स गर्दाखेरि चाहिँ हजुरले के गर्नुभयो त एटेन्डेन्स रेजिस्टरमा चाहिँ हजुरले चाहिँ आफ्नो एटेन्डेन्स हुनु पर्यो भनेर एटेन्डेन्स सिस्टम जुन छ हाम्रो त्यो युटिलाइज गर्ने अब यो एटेन्डेन्स सिस्टम युटिलाइज कसले गर्दैछ स्टुडेन्टले आएर एटेन्ड गर्यो ओके आई एम प्रेजेन्ट भनेर भन्यो होइन त्यो प्रेजेन्ट भनेपछि एटेन्डेन्स सिस्टमले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कलेक्ट गर्यो त्यो डाटालाई त्यो कलेक्टेड डाटालाई कसले कलेक्ट गर्छ टिचरले कलेक्ट गर्छ टिचरले आजको दिनभरिको सबै डाटा कलेक्ट गरिसकेपछि एटेन्डेन्स सिस्टमलाई रिटर्न ब्याक गर्छ ओके दिस स्टुडेन्ट्स आर प्रेजेन्ट दिस आर एब्सेन्ट यो इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्छ यो प्रोभाइड गरेको एटेन्डेन्स जुन छ त्यो कहाँ जान्छ त फेरि कता न कता गएर स्टोर हुन्छ कहाँ गएर स्टोर हुन्छ अगेन वी हेभ गट अ स्टोरेज एटेन्डेन्स डाटाबेस भनेर त्यहाँ गएर स्टोर गरिदियो होइन यो एटेन्डेन्सको इन्फर्मेसन्सहरू यहाँ आइहाल्यो ओके अब यो एटेन्डेन्सको इन्फर्मेसन्सहरू कहाँ जान्छ युजर म्यानेजमेन्टमा जान्छ किनकि पछि गएर स्टुडेन्टको के इन्फर्मेसन चाहियो अबाउट द एटेन्डेन्स त यो कसले युज गर्दैछ त युजर म्यानेजमेन्ट सिस्टमले यो एटेन्डेन्सलाई युज गर्नु सक्छ सो दिस इज हाउ डाटा फ्लो डायग्रामको लेभल 1 ले वर्क गर्छ वेयर यु विल बी हेभिङ मोर देन वान प्रोसेस एउटा भन्दा बढी प्रोसेस जहाँ हुन्छ नाउ यसैको अरू डिटेलिङमा हामी गएपछि द्याट विल बी द लेभल 2 यो भन्दा पनि अरू बढी भनेपछि के भयो त नम्बर अफ प्रोसेस विल इन्क्रिज एउटा पर्टिकुलर प्रोसेसको अरू मोर डिटेल्समा जाने भनेको एउटै प्रोसेसलाई ब्रेकडाउन गर्ने डिसेन्ट्रलाइज गर्ने भनेको जसरी यो डायग्राम हेर्नु हुँदैछ नि सिमिलरली सिस्टम लगइनलाई या फेरि युजर म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई जुन प्रोसेस छ त्यो प्रोसेसलाई डिभाइड गरेर यसरी अरू ठुलो बनाउँदै जाने कि अरू डिटेल्समा जाने हामी राइट ओके सो लेट्स सी हाउ एक्सक्युज मी नाउ हु इज ही So this is the MD of a bank. Now, हामी चाहिँ पहिला बिल्डिङको माथिबाट हेर्दै थियो बैंकलाई. We were able to see the external only, right? होर्डिङ हेर्नु सके थियो, सिक्युरिटी गार्ड्सलाई हेर्न सके थियो, मान्छेहरू भित्र जाँदैछ बाहिर आउँदैछ हेर्नु सक्दै थियो हामीले, राइट? मेन गेट हेर्नु सक्दै थियो. जब एन्टर गरे म भित्र तब मैले चाहिँ अरू डिटेलमा हेरे. अरू डिटेलमा के हेरे? यहाँ भित्र एटीएम रहेछ, यतिवटा, यति धेरै रिसेप्सनिस्ट रहेछ, ओके, यति धेरै टेलरको काउन्टर रहेछ. ओके फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट यता रहेछ लोन डिपार्टमेन्ट यता रहेछ समथिङ 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 lots of things from that entry ko sangma you are able to see there right but if a person
is the head of that department हैन अब अरु भित्रको मान्छे भयो नि त त्यो त अब उलाई त मोर डिटेल्समा थाहा छ नि everything all the data where it is moving why it is moving every information that person knows right so जब धेरै internally जब धेरै deeply हामी inside मा पुग्छौं then we are getting the more details of the flow of the data को flow को चाहिँ हामी more details मा पुग्दैछौं के एकदम धेरै details मा internal मा पुग्दैछौं okay so let's see now in this label also number of process will increase जति थियो त्यो भन्दा बढी increase हुन्छ confirm छ किनकि more details मा we are going but again the entity same entity we are going to use but repetition you can increase किनकि हरेक प्रोसेस मा अगर त्यो एन्टिटी युज हुँदैछ भने त्यो एन्टिटी को नाम पनि पटक पटक रिपिट हुन्छ ओके सो द सेम एन्टिटी क्यान बी रिपिटेड मोर देन वन्स बट न्यू एन्टिटी विल नट एन्टर है हामीले लेभल 1 बाट नै सुरु गरिसक्यो ओके व्हाटएभर वी ह्याड इन लेभल 0 त्यो लेभलमा जुन चाहिँ एन्टिटीज हामीले युज गरेको थियो सेम एन्टिटीज विल बी युज्ड है process will increase and the storage also will increase हाम्रो जुन चाहिँ यहाँ डाटा स्टोरेज को जो छ that will increase because now as many process will increase that many data flow those many data will flow more more movement will be there data को and जति धेरै movement data को हुन्छ त्यति धेरै हामीलाई storage को requirement हुन्छ so number of storage will be increasing in this one okay the definition you can see there right okay so let's see picture same आयो कि क्या है anyway so म यसमा एक्सप्लेन गर्छु पिक्चर सेम आइहाल्यो बाइ मिस्टेकले हैन लेट्स सपोजिङ नाउ वी आर टकिङ अबाउट द युजर म्यानेजमेन्ट सिस्टम हैन हामीले कस्तो कुरा गर्दैछ सपोजिङ मैले युजर म्यानेजमेन्ट सिस्टमको कुरा गर्दैछु भनेपछि नाउ दैट प्रोसेस विल म्यानेज द टीचर अल्सो दैट सिस्टम विल म्यानेज स्टुडेन्ट अल्सो नाउ मैले यही एन्टिटी अब कहाँ युज गर्छु मैले यो एन्टिटी अब यसको सँगमा लिंक गर्नको लागि पनि युज गर्छु युजर म्यानेजमेन्ट सिस्टमको सँगमा चाहिँ है राइट अब मेरो प्रोसेसमा अरु के बढ्छ भनेपछि जसरी अघि नि टीचर अनि स्टुडेन्ट ओन्ली अटेन्डेन्स सिस्टम सित रिलेट थियो भनेपछि टीचर एन्ड स्टुडेन्ट लाइब्रेरी सिस्टम सित पनि त अट्याच हुन्छ टीचर फेरि स्यालेरी सिस्टम सित अट्याच हुन्छ त्यसै तरहले स्टुडेन्ट फी सिस्टम सित अट्याच हुन्छ त्यसै तरहले टीचर एन्ड स्टुडेन्ट बोथ रिजल्ट प्रोसेसिङ सिस्टम सित अट्याच हुन्छ नाउ यु क्यान सी द प्रोसेस इज इन्क्रिजिङ मेरो स्कुलमा भएको जुन प्रोसेस छ नि मैले अब एकउन्टा गरेर त्यहाँमा चाहिँ इन्क्लुड गर्दै जान्छु जसरी लाइब्रेरीमा चाहिँ यु आर गोइङ you are getting the book, you are receiving the book, you are returning back the book, you are paying the fine, you are late, something like that. So there is a process of library. So that library will include the entities called the teacher again, the student again library ko login system again there, right? So one process increased there. Similarly, अब library छोडेर अगर म fee मा गएपछि student is related to that, accountant is related to that, accounts and the fee system is related to that. Again, student has been included there. Again, I am increasing one more process there, the process called the salary. The teacher is getting the salary. So again, management system, that is the account system, जो अहिले भर्खर हामीले युज गरेको थियो, account system, teacher and the payment system जुन छ हाम्रो salary system छ, that will include. Again, I will go for the result system. So result system will include the teacher and the student and the result system. So see, many times I am using that same entity called the teacher and the student. Okay, because I don't have an account system, account भन्ने हाम्रो चाहिँ यहाँमा चाहिँ कुनै entity छैन, that's why I can't use the that entity called the account here हैन मैले account भन्ने युज गर्न सक्दैन त अब मैले त्यसको सट्टा के युज गर्छु मेबी मैले सिस्टम एडमिन लाई युज गर्छु हरेक ठाउँमा हैन जहाँ मैले लाइब्रेरी युज गर्दैछु त्यहाँ पनि सिस्टम एडमिन को सँगमा मेरो कन्ट्याक्ट हुन्छ जहाँ मेरो स्यालेरी को कुरा आउँछ त्यहाँ पनि मैले अकाउन्ट सिस्टमको सट्टा मैले सिस्टम एडमिन लाई युज गरिरहेको हुन्छु जहाँ मैले रिजल्ट प्रोसेसिङ गर्छु त्यहाँ पनि मैले सिस्टम एडमिनलाई युज गर्छु बिकज हामीले यहाँ कुनै एन्टिटी युज गरेको छैन अकाउन्ट भन्ने एन्टिटी युज गरेको छैन द्याट्स वाइ ओके बट इफ यु हेभ अकाउन्ट भन्ने चाहिँ सुरुमै अगर 0 लेभलमा राख्नु भएको छ भने त्यसलाई पनि यसरी रिपिट गर्न सक्नुहुन्छ व्हाट आई वान्ट टु टेल यु इज एन्टिटी को रिपिटेसन चाहिँ मोर देन वन्स गर्छौं हामी एज वी आर गोइङ टु इन्क्रिज द प्रोसेस जसरी जसरी इन्क्रिज हुन्छ त्यसरी त्यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यसैत रिलेटेड एन्टिटीजहरुको repetition चाहिँ more than once भइरहेको हुन्छ and because we are doing this data exchanging को work more and more that's why we need more and more database हरेकको लागि छुट्टा छुट्टै database हामीलाई चाहिन्छ जसरी अहिले हामीसित attendance database
युजर इन्फो डाटाबेस छ, सो लाइब्रेरीको डाटाबेस छुट्टै हुन्छ होला, त्यसपछि हामीसित स्यालेरीको छुट्टै हुन्छ होला, फीको लागि छुट्टै हुन्छ होला, अनि यो सबैलाई कसले कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ होला त फेरि सबैको डाटाहरू चाहिँ फाइनली युजर इन्फो डाटाबेसमा गइरहेको हुन्छ होला हैन। फेरि यो युजर इन्फो डाटालाई चाहिँ सिस्टम एडमिनले कन्ट्रोल गर्दैछ होला या सिस्टम लगइनले कन्ट्रोल गर्दैछ होला। सो यसरी all the process and the database will be linked to each other. Data को flow देखाउनको लागि हो कि। So how the data is flowing भन्ने कुरा हामीले लेभल 2 मा चाहिँ more details मा हेर्छौं। Now few points related to the data flow diagram जो हामीले याद गर्नुपर्छ is number 1 is the name. Whenever you are giving a name, that name must be unique. Unique in the sense कि कसैले युजर नगरेको भन्ने खोजेको हैन, unique in the sense कि when you are using one entity as a name student, you cannot use the another entity with the name same student, right? So जसरी मैले एउटा स्टुडेन्ट युज गरे भनेपछि स्टुडेन्ट रिलेटेड समथिङ के गर्नु छ भने पनि you can write STU, okay, that you can write, but the name must be different. Okay, हरेक एन्टिटी को आफ्नो छुट्टा-छुट्टै नाम हुनुपर्छ, हरेक प्रोसेस को छुट्टा-छुट्टै नाम हुनुपर्छ, so that we will not confuse हैन, हामीले रेफर गर्नुमा सजिलो होस् भनेर है त्यो चाहिँ। Then data flow diagram is a data flow diagram. It is not a flow chart. फ्लो चार्ट को बारेमा मैले अस्ति नै कुरा गरेको थिएँ हैन, हिजोको क्लासमा आई थिंक। फ्लो चार्ट मा के हुँदैछ, फ्लो चार्ट मा चाहिँ यु आर युजिङ दैट एरो टु शो द डाइरेक्सन अफ द फ्लो, आई सेड अर्लियर, राइट? डाइरेक्सन अफ द फ्लो, दैट मीन्स डाटा चाहिँ कहाँबाट कहाँ मुभ हुँदैछ, डाइरेक्सन, ओके, अपवर्ड टु डाउनवर्ड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, फ्रम लेफ्ट टु अप जाँदैछ, लेफ्ट टु डाउन जाँदैछ, सो यु आर शोइङ द डाइरेक्सन। यसपछि यो यहाँ जान्छ भन्ने कुरा देखाउनु हुँदैछ कि। But with direction it is showing the step also. Step, that means यसपछि नै यो हुन्छ भनेर भन्दैछ कि उले चाहिँ, भनेको यो फर्स्ट स्टेप पछिको यो सेकेन्ड स्टेप हो है। यो जब देखायो नि डाइरेक्सन कहाँ जाँदैछ, तल जाँदैछ, इट्स गुड, बट इट्स नट ओन्ली गोइङ डाउन, आफ्टर दिस विल ह्यापन भन्ने पनि भन्दैछ के, अकरेन्स पनि भन्दैछ। दैट मीन्स द स्टेप अल्सो टेलिङ इट के इन्स्ट्रक्सन के छ, यो लेभल फर्स्ट हो अनि त्यसपछिको यो हुन्छ भनेर कन्फर्मेसन गर्दैछ कि उले चाहिँ त्यहाँमा चाहिँ हैन। तर डाटा फ्लोमा के भइरहेको छ त्यो कुरा छैन कि यसपछि यो हुन्छ भन्ने छैन। जसरी लास्ट डायग्राममा हेर्नु भएको छ त्यति धेरै एरो छ, कुन चाहिँ पहिला हुन्छ कुन चाहिँ पछि हुन्छ भन्ने कुरा गरेको हैन। इट जस्ट सोइङ यु द डाइरेक्सन ओन्ली, डाइरेक्सन मात्रै कि डाटा यहाँबाट निस्केर यहाँ गयो, यो एन्टिटी सोर्स एन्टिटी हो अनि यो एन्टिटी टार्गेट एन्टिटी हो, यहाँबाट डाटा लिने हो, डाटा यहाँसम्म पुर्याउने हो। नोट सेइङ दैट यो डाटा पहिला जान्छ अनि यता पछिको जो एन्टिटीको जो डाटा छ यो पछि जान्छ भन्ने कुरा गरे छैन यहाँमा चाहिँ हैन। तो यसले चाहिँ स्टेप भन्दै छैन कि आफ्टर दिस भन्ने कुरा चाहिँ भनेको छैन, ओन्ली द डाइरेक्सन इट्स सोइङ। तर हाम्रो फ्लो चार्टमा के हुँदैछ, डाइरेक्सन पनि देखाउँदैछ एन्ड एज वेल एज यसपछिको यो हो है भन्ने कुरा पनि उले चाहिँ कन्फर्म गर्दैछ, ओके त्यहाँमा चाहिँ। अनि अर्को कुरा यहाँमा डिफरेन्स के हुँदैछ, वी डोन्ट हैव एनी लजिकल थिङ इन डाटा फ्लो डायग्राम। किन यो भएपछि के हुन्छ भन्ने कुरा छैन यहाँमा चाहिँ, दैट व्हाई हाउ भन्ने हुन्छ नि त्यो लजिकल वाला क्वेशन, दैट is not fulfilled, त्यसको आन्सरहरु यहाँ आउँदैन। just simply it's showing you the data flow, okay, simply data flow मात्र देखाउँदैछ। तर फ्लो चार्टमा you will get that decision making box है, डायमन्ड बक्स पाउनुहुन्छ, where you can take the decision, should I go right or left, left यो भइहाल्यो, right यो भइहाल्यो, okay, right यो भइहाल्यो, left यो भइहाल्यो। so accordingly right मा गएपछि you are doing certain other things, and if you are going to the left you are doing something else thing, okay, so you are taking a decision there, so that decision is also not provided in DFT। यो decision making चाहिँ हाम्रो DFT मा data flow मा चाहिँ हुँदैन, so that's why we don't have a diamond box also here। and about those components like entity, student को कुरा गरे अगर मैले तो student को details हरु छैन के त्यहाँमा चाहिँ, right, त्यसको detailing is not present। If I talk about the teacher, त्यसको detailing, त्यसको related information is not available, okay। if I talk about the what we call, again हमले के बनाया process, system login, what the system login will do भन्ने information, okay, what kind of system login it is भन्ने कुरा, related to that system जुन login छ त्यसको बारेमा त्यसको related information is not available, so details of the component is not available in the DFT, simply data flow देखाउँछ यसले भन्ने कुरा बुझ्नु है। so these are some of the points of the data flow diagram। now 10 minutes left at least I will just define what is entity relation
relationship diagram or the ER diagram. Few things we can do 10 minutes mata garnu milcha. So the very first thing, the term entity and then the relationship. Okay, just now we talk about the entity के बारे में हमने पढ़ेको थियो. Here the entity is the real world को objects हरु हो. Real world भनेको the world in which we are, है. यो real world जो real life मा जुन भइरहेको छ नि, real world को जुन objects हरु छ, तिनीहरुलाई चाहिँ हामीले यहाँ entity भन्दैछौं. Okay, and it is showing the relationship between those entity. So real world मा हरेक कसैको कुरा त नगरौँ. एउटा पर्टिकुलर सिस्टम को कुरा गरौँ. अगर स्कुल सिस्टम को कुरा गर्छु भनेपछि टीचर इज अ एन्टिटी देयर, स्टुडेन्ट इज एन एन्टिटी देयर. यु आर अन्डरस्ट्यान्डिङ बिकज यु आर रियल, राइट. हामीले रियल छ. स्कुल को बिल्डिङ इज एन एन्टिटी देयर, राइट. सो दिज रियल थिङ्स, the real goods, the real objects, they are the entity, right? Now their relationship, you entity हरुको बीचको relationship will be shown with the help of ER diagram. ER diagram ले त्यो show गर्छ हैन. Again this is also a diagram. We are not texting here, कुनै documentation खालके कुरा हुँदैन, algorithm हुँदैन यहाँमा चाहिँ. Okay, we are using the diagrams, we are using the pictures, the symbols, and they will represent something, and we are showing the relationship between the entities over here. Okay, हामीले यहाँ entity को relationship दिखाउँछ. Okay. Okay, so now this ER diagram was very first time proposed by Peter Chen in 1971. 1971 मा सबभन्दा पहिला Peter Chen ले यसलाई स्टार्ट गरेको हो. एन्ड एन्टिटी रिलेशनशिप मा चाहिँ अदर देन लाइक डाटा फ्लो मा जसरी हामीले चाहिँ एन्टिटी को चाहिँ त्यसको इन्फर्मेशन्सहरु पाइरहेको थिएन है, यहाँ चाहिँ एन्टिटी को हामीले इन्फर्मेसन पनि पाउँछ. लाइक इफ आई एम अ एन्टिटी, आई एम अ टीचर, सो टीचर को नाम is my information, teacher ko information, teacher ka age information, teacher ko subject information, teacher ko ID information, teacher ko gender information, so teacher ko address information. So related to a particular entity you are getting the information here. Okay, a detailed information you will get. We call the attribute of that entity. Entity ko त्यो attribute भयो. Student is an entity, त्यसको attributes के हुन सक्छ? Student को name, स्टूडेंट को डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट को क्लास, स्टूडेंट को स्ट्रीम, स्टूडेंट को आईडी, स्टूडेंट को एड्रेस, स्टूडेंट को जेंडर. दिस ऑल कुड बी द स्टूडेंट भन्ने एन्टिटी को एट्रिब्यूट्स हुन सक्छ. ओके, एन्ड रिलेसन कसको बीचमा दिखानी हो त अब स्टूडेंट एन्ड टीचर को, राइट. ये दुईटा एन्टिटी को बीचमा रिलेसन दिखानी हो. नाउ यु आर अन्डरस्ट्यान्डिङ. सो दिस इज आर द थिंग्स एज अ कम्पोनेन्ट वी आर गोइङ टु स्टडी अबाउट दैट. के कम्पोनेन्ट भयो त? एउटा त एन्टिटी भइहाल्यो, एन्टिटी को एट्रिब्यूट भइहाल्यो. न एन्टिटी को बीचमा रिलेशनशिप दिखाउँछ, त दैट रिलेशनशिप इज अल्सो द कम्पोनेन्ट अफ द ER डायग्राम. ओके, वी आर गोइङ टु प्रेजेन्ट इट ग्राफिकली. है, हामीले ग्राफिकली यसलाई चाहिँ प्रेजेन्ट गर्छौं. सो लेट्स स्टार्ट ER डायग्राम. As I said, we have got three components. The name already I explained. And now see the diagram or the symbol which we are going to use. For the entity, same we are using the rectangle box and their attribute. What is attribute? If teacher is an entity, attribute के भयो तो teacher को name. So name, age, gender, subject, ID, address, your attribute भयो. So that attribute will be displayed with the oval shape box. है, oval shape को symbol ले यसलाई हामीले चाहिँ represent गर्छौं. And the relation between the entities that will be shown with the diamond box. Hey, your relationship show garnuko लागि. Now these three components are there in ER diagram. Now see the definition. As I said earlier, real world को object जस्तो यो हो, entity भनेको independent हुन्छ हैन. So that we can differentiate between two different objects. हैन, टीचर लाई छुटाउन सकम, स्टुडेन्ट लाई छुटाउन सकम. इन्डिपेन्डेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक हो तिनीहरु हैन, इन्डिपेन्डेन्ट इन्डिभिजुअल्स हो भन्ने चाहिँ छुट्याउस भन्ने हुन्छ एन्टिटीको. हरेक एन्टिटीको आफ्नो इन्डिपेन्डेन्ट आफ्नो एउटा चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन हुन्छ भन्ने खोजेको है. एक्जाम्पल जस्ट नाउ आई हेभ गिभन. सो रियल वर्ल्डमा भएको जति पनि कुराहरु त्यो हुन सक्छ. ओके, एक्जाम्पलमा के लेखेको छ? फिजिकल एक्जिस्टेन्स. फिजिकल एक्जिस्टेन्स भन्छ जसलाई चाहिँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, लाइक द टीचर, द स्टुडेन्ट, द कार एन्ड द समथिङ. एन्ड द वान विच यु आर नट एबल टु सी, कन्सेप्चुअल भन्छ त्यसलाई हामीले चाहिँ हैन. जसरी तिम्रो कोर्स, विच स्ट्रिम यु आर फ्रम, म्यानेजमेन्ट, विच स्ट्रिम यु आर फ्रम, साइन्स, विच स्ट्रिम यु आर फ्रम, education, which stream you are from, humanities. So that humanities I can't see, that science I can't see, that course I can't see actually. That is a concept. When you are saying a student of management, you are studying something, right? You are student of education, you are something different you are studying, right?
Same thing like a job. What job I am carrying? I am a teacher. Okay, so as a teacher, what I need to do is a different thing. The job is I'm not able to see actually, right? So that is the concept. The conceptual pani hunu sakcha. Okay, so these examples are given here of entity. Entity ko example haru cha हैन. Person ma चाहिँ जसरी employee, student, patient, teacher हुन सक्छ. Place मा store, building हुन सक्छ. Object मा machine, product, car, bike सबै हुन सक्छ. Event हुन सक्छ जुन चाहिँ हामीले अघि नि भर्खर भने नि कन्सेप्चुअल जो इभेन्टहरु कन्सेप्चुअल हुन्छ. सेल, रेजिस्ट्रेसन, रिन्युअल, कन्सेप्टमा चाहिँ अकाउन्ट, कोर्स यसरी हुन सक्छ. यो पढेर के बुझ्नु भयो त? इंग्लिश पढ्दै छैन, इंग्लिश सब्जेक्ट छ है. यो जम्मै पढ्दाखेरि हामीले के बुझे भनेपछि यो एन्टिटी भनेको इज समथिङ लाइक इक्वल्स टु द नाउन. त्यसै लाग्यो हैन? राइट? त हामीले जब एन्टिटी भनेपछि यो इंग्लिशमा हामीले के बुझ्दैछौं त? त्यो जो नाउन हुन्छ नि त्यस्तै हो यो. राइट? एन्टिटी भनेको. Okay, now moving to the next. Now coming to the attributes. Again, I will explain attribute भनेको के तो entity को related information. If I am saying student, then student को class, student को section, student को roll number, student को ID, student को address, student को date of birth, student को gender. These all are the attributes of a student, right? But these attributes have differences among themselves. They are of different types. So that's why these attributes are also divided in different types. Attributes la pani different type ma divide gareko cha. Like key attribute, composite attribute, multi-valued attribute, derived attribute. Bhanera चाहिँ यहाँ मा चाहिँ different type को attributes हरु हुन सक्छ. Okay, I think I won't be able to complete, but still, 2 minutes matrai cha, I will key attribute. The first one is the key attribute. Key attribute is the one which will not tally with someone else. Make it again clear. Key attribute भनेको यस्तो attribute भयो जो चाहिँ अरु कोसित छैन, only with you. जसले चाहिँ हजुरलाई uniquely define गर्छ. If I am talking about one section only, 12 को section A अगर मात्रै भन्छु भनेपछि 12A मा roll number 1 एउटै मात्रै होला, roll number 3 एउटै मात्रै होला, roll number 9 एउटै मात्रै होला. So that means section A मा गएर मैले यदि roll number 9 भनेपछि एउटै पक्का पनि student उभिन्छ होला हैन, एउटा मात्रै student roll number 9 हुन्छ. So that roll number 9 is the unique identification for that particular student in that particular section. तर अगर मैले 12 को चारवटै सेक्सन मा गएर roll number 9 एक सँगै राखियो तिनीलाई roll number 9 भनेपछि कतिवटा roll number 9 आउँछ? Now then it is not a key attribute when I am talking about all the sections. If I have got only one section, then roll number can be the key attribute. I hope you understood. Above, when I have got more than one section, then के गर्नु पर्यो रे? तब student ID हुन्छ. Student ID भन्नु साथमा के भयो ले? Whole school मा that ID को जो symbolization छ, that is only for one student. For example, एउटा ID छ A01. So whole school मा A01 एउटै मात्रै होला. Whether you go to class nursery or you come to class 12. जुनसुकै क्लास मा जानुस्. Student ID A01 whole school मा एउटा मात्रै हुन्छ. So that is the key attribute. अगर एउटा सेक्सन को कुरा गरौँ भने यहाँ चाहिँ roll number key attribute हो. So why not name a key attribute हो? Because name repeat हुन्छ. Same name एउटै सेक्सन मा हुन सक्छ. Same name एउटै क्लास मा हुन सक्छ. Same name एउटा स्कुल मा कतिवटा हुन्छ कतिवटा हुन्छ. Right? So that cannot be a key attribute. त्यो key attribute हुन सक्दैन. Okay, now 40 seconds left. So म आज यसैमै छोड्छु होला हैन. भोलि हामी यहीँबाट रिपिट गर्छौं. Okay, if you have confusion, then you can ask me. I hope that you all have done the attendance. If anyone left with the attendance for the last time, I am sending the link. Attendance गरिहाल्नुस्. 1 minute भन्दा पनि कम्ती छ. अब just few seconds left. Question के छ? Question केही छैन भनेपछि पनि if you have any problem that is related to while I'm explaining, okay, thing missing हुँदैछ, maybe you are not able to understand the diagrams which I am presenting, more easier बनाउनु छ, केही छ, सल्लाह छ, complaint छ, anything if you want you can tell me, because हामीले चाहिँ presentation The wind is blowing through her hair.
We like to head out on the road, and you know we don't really care, cause we're just doing what we want. She likes it when I treat her good, she likes it when I treat her bad.